ओके हुण अपने अगे तो देखो भी ये अपने को ग्राफ आ जी ठीक है, ये हैगा बार ग्राफ जिन्हों आप कह दें ठीक है। हुण इहदे विच की सारे नाल पहलां आपां इहनूं एनालाइज करांगे भी इस ग्राफ दे विच की दिखाया गया या की आ, उस तो बाद आपां इहनूं लिखना स्टार्ट करांगे। पर उस तो भी पहलां मैं थोड़ियां जी चीज़ां तुहानूं दसूंगा, वो चीज़ तुहानूं क्लीयर करांगे ठीक है, फिर आपां लिखना स्टार्ट करांगे। हुण अपने को जिहड़ा बार ग्राफ आ वो की कह रहा, the chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010 ठीक है। कहना भी चार्ट दे विच ये दिखाया होया वा दो कंट्रियां आपदा जिहड़ा खर्चा वा वो खर्चा किहड़ी किहड़ी चीज़ ते स्पेंड करदियां कदों 2010 दे विच वो चीज़ दिखाई गई है। देखो आपां देख सकते हैं इत्थे दो कंट्रीज किहड़ियां फ्रांस एंड यूके। दैन वो कदे कदे ते कार्स ते कंप्यूटर्स ते बुक्स ते परफ्यूम्स ते कैमरास ते किन्ने पैसे खर्च करदियां। जिहड़े इत्थे पैसे आ वो देखो इत्थे पाउंड्स लिखे हुए आ, मतलब जिहड़े आ लिखे हुए 50,000 1 लाख 1 लाख 50 2 लाख एक या पाउंड्स च खर्चे आ ठीक है। ये खर्चे उन्होंने पाउंड्स दे विच लिखे हुए आ। कहने का मतलब आ जे आपां देखिए फ्रांस जिहड़ा वा वो 4 लाख पाउंड कार्स ते खर्च किए उन्हें 2010 दे विच। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੇ 4,50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸ ਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ 3 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ जिन्नी चीज़ कंपैरिजन ना क्लीयर होगी। अज मैं थोनू कंपैरिजन करना सिखाऊंगा भी पहली गल तो कंपैरिजन आपां किवें किवें कर सकते हैं। सब तो पहला तो मैं थोनू ये चीज़ दसूंगा कंपैरिजन किवें करना, उस तो बाद आपां सारा ये जिहड़ा अपना ग्राफ आ वो लिखांगे उन्हां चीज़ां नूं यूज़ करके ठीक है। हुण ग्राफ क्लीयर है ना सारिआं नूं भी की कह रहा ग्राफ ओके आ ओके। हुण अपनी नैक्सट गल आउंदी आ भी ਆਪਾਂ सर कंपैरिजन किवें करिए ठीक है। कंपैरिजन किवें किवें एक ग्राफ का आपां कर सकते हैं, वो चीज़ क्लीयर करनी बहुत जरूरी है। मैं थोनू स्क्रीन शेयर करदा नैक्सट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ मैं ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ कंपैरिजन कर सकते हैं। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ है बार ग्राफ, ये आ गया वो आ गया। एक मिनट रुके, थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है मैनूं लगदा। ओहो थोड़ा जिहा वेट करियो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो आ स्क्रीन शो हो रही है जिस एज ए स्टेटमेंट लिखा है ओके ओके ओके। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ
The figures was high in 2010. The number of people who worked from home was very high. ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the figures of UK was high in the terms of cars then France. ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। the figures was higher, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। the figures were lower than in the previous decade, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਗਰਸ ਲੋਅਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਐਵਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ the France spend about 2 lakh pounds on the cars, however the UK spend, ਪਰ however ਲਾ ਕੇ however ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ UK ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, however ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। in contrast ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ UK spend more money on the cars in contrast to France. in comparison ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ in comparison ਵੀ UK spend more money on cars in the comparison of France. on the other hands ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ UK spend more money on the France, ਜਾਂ ਫਿਰ UK spend more about 2 lakh pounds on the cars. on the other hand ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਆ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਊਐਵਰ, ਇੱਕ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਇੱਕ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ। ਇਹ ਲੱਗੂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਲੱਗੂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ the UK spend about 2 lakh money on the cars, however France spend about 1.5 lakh only, ਠੀਕ ਆ। in contrast ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, in contrast ਲੱਗੂਗਾ the UK spend about 2 lakh more money ਜਾਂ 2 lakh money on the cars in contrast to France. in comparison ਵੀ ਐਵੇਂ UK spend ਇੰਨੇ money in comparison to this, on the other hand ਵੀ ਐਵੇਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤੇ B ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the figures of A are higher than B by ਇੰਨੇ %, the figures of A are higher than B by ਇੰਨੇ %, ਜਿੰਨੇ ਵੀ % ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰਸ ਆਫ B ਆਰ ਲੋਅਰ ਦੈਨ A ਬਾਈ ਇੰਨੇ %, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the A become doubled ਜਾਂ tripled ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ then B in next 4 year। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ UK ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the UK spend doubled than the France in the year of 2010 in the case of perfume, perfume ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡਬਲਡ, ਟ੍ਰਿਪਲਡ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ 5 times 6 times more 7 times more, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਓਕੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ there has been ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ there has been an rise of ਜਾਂ there has been an increase of about ਇੰਨੇ percent seen in A than the figures of B। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ UK ਦੂਜੇ ਤੋਂ 20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ there has been an rise of about 20% seen in the UK in the case of perfume than the figures of France। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਚ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ there has been an decrease of about ਇੰਨੇ percent seen in this and this। ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਅਰ ਆ, ਹਾਈਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਅਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ देयर हैज बीन ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਹਾਊਐਵਰ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜਾਂ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਓਕੇ, मतलब आ फिगर्स वाली मतलब आ जी सामने शो हो रही आही जिवें द फिगर्स ऑफ ए आर हायर ओ वाली ना आ उपर वाली इन्ना नहीं है, ये थोड़ियां सही नहीं, कन्फ्यूज कर दियां पईयां, मैनू भी थोड़ियां सैट नहीं लगियां, इस करके ना तुसीं आही सही रखो। हाउएवर इन कंट्रास्ट तां ही मैं चंगी तरह करवाइयां नहीं, इन कंपैरिजन ते ऑन द अदर हैंड ये लिखियां हुई सी पर थोड़ियां जी कन्फ्यूज करी जांदियां, इन्हां नूं रहण दो तुसीं। हाउएवर दा इन कंट्रास्ट, इन कंपैरिजन, ऑन द अदर हैंड जिहड़े वर्ड्स आ इन्हां चारां नूं अपनी स्टेटमेंट च पा के कर दो। ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਾਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ। ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਲਿਖਤਾ, BP1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, 5 ਲਾਈਨਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5 ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, 2 ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਕਾਰਸ ਤੇ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਤੇ, ਬੁੱਕਸ ਤੇ UK ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ
ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋ। ਓਕੇ, ਆ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰੋ। ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ the expenditure of two different nations, ਜਾਂ ਤਾਂ two different nations ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ UK ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ। the information about expenditure of, ਜਾਂ ਤਾਂ two different nations ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ UK ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, UK ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ on the various consumer goods in 2010। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦ ਗਿਵਨ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਵ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਊਂਡਸ, ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਓਵਰਆਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਸ ਤੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯੂਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਰਫਿਊਮਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਾਰਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਆ ਉਹ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਤੋਂ 3 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯੂਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਯੂਕੇ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਮਨੀ ਔਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦੈਨ ਫਰਾਂਸ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੀਐਸਟ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਨੀ ਵਾਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਕਾਰਸ ਇਨ ਬੋਥ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਨੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਡਸ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਯੂਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਵਾਈਲ ਦਾ ਲੀਐਸਟ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਪਰਫਿਊਮਸ ਇਨ ਯੂਕੇ, ਵੀ ਘੱਟ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਐਂਡ ਕੈਮਰਾਸ ਇਨ ਫਰਾਂਸ, ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਨੀ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 5 ਚੋਂ 3 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਕਰੀ ਆ ਫਰਾਂਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਯੂਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਉਹ ਵਾਈਲ ਦਾ ਲੀਸਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ BP1। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਾਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਾਰਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2010 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, 2010 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕੇ ਕੀ ਆ 4,50,000 ਰੁਪਈਆ ਲਗਭਗ ਯੂਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਰਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the people in UK spend about 4,50,000 pounds on this। ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਔਨ ਦਿਸ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਰ ਤੇ। ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ in the comparison to, however ਉਹਦੇ ਨਾਲ as opposed word ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। as opposed to French, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀ French at 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ as opposed word ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ as opposed to ਫਰਾਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 4.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਵਰਡ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਏ ਆ। ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿਤਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਇਨ ਯੂਕੇ ਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਉਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੁੱਕ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਨੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਕੈਮਰਾਸ ਬੁੱਕਸ ਕਾਰਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੱਢਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ BP ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ BP ਐਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ BP 'ਚ ਲਿਖਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਯੂਕੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ BP 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ BP ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੁੱਕਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਕੈਮਰਾਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ BP 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ BP ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਯੂਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ
ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ, ਐਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਕਾਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਾਰਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਹਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਕੀ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਕਰੋ, ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ was higher on books than France, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਲੱਖ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ 3 ਲੱਖ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਬਲਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲਡ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1,50,000 ਆ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਦੈਨ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਕੇ ਨੇ ਡਬਲ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾਸ ਵਾਜ਼ ਓਵਰ ਡਬਲ ਦੈਟ ਆਫ ਫਰਾਂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸੀਗਾ, ਓਵਰ ਡਬਲ ਆ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 1,50,000, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲਾ 1,50,000 ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 1,50,000 ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ 1,50,000 ਆ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਲੱਖ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਓਵਰ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਬੁੱਕਸ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਫਰਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਪੇਡ ਆਊਟ ਔਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁਡਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੌਣ ਆ, ਹਾਇਰ ਇਨ ਫਰਾਂਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਪੇਡ ਆਊਟ ਔਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁਡਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਬਾਊਟ 3,50,000 pounds was spent by France on computers, which was slightly more than British, who spent exactly 3,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3,50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹਨੇ 3,50,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 3,50,000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਮਨੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਈਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਯੂਕੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3,50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਫਿਊਮ। ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ 150 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the figures of both countries were less in the case of perfume, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਫਿਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ which was accounted for 2 ਲੱਖ in France but under 150 in UK, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਬੋਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰ ਲੈਸ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਪਰਫਿਊਮ, ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 1,50,000 ਤੋਂ ਅੰਡਰ 1,50,000 ਪਾਉਂਡਸ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਵੇਂ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ, ਹਾਊਐਵਰ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਠੀਕ ਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਾਏ ਲਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 152, ਠੀਕ ਆ। ਪੂਰੇ ਜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 140 ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 140 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, 180 ਪਲੱਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੂਗਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ